السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نلگنڈا کے حالیہ واقعات سے حیدرآباد کا کوئی تعلق نہیں، حیدرآباد محفوظ مقام، ریاستی وزیر داخلہ کی وضاحت۔ شراب پر پابندی کا مطالبہ، ممبئی میں انتخابی جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب، عوام کے درمیان رہنے والوں کو ووٹ دینے کی اپیل۔ پیٹلا برج زچگی خانے میں نربھے سینٹر کا افتتاح، سینٹر میں پولیس انسپکٹر اور ایڈوکیٹ دستیاب رہیں گے۔ اور زبردستی کی شادی کا شکار لڑکی عمانی شہری کے چنگل سے آزاد، قاضی، ٹریول ایجنٹ، مشاط اور 2 دلال گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے واضح کیا ہے کہ سوریا پیٹ اور نلگنڈے کے حالیہ واقعات میں حیدرآباد کے رہنے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو صرف سیمی یا پھر مسلم تنظیموں کے ناموں کے ساتھ جوڑ کر بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ حیدرآباد ایک محفوظ مقام ہے اور حالیہ واقعات سے حیدرآباد کا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ نے شہر میں سیمی کے کارکنوں کی موجودگی کی اطلاعات کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ پرانے شہر کے دورے کے موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ سوریا پیٹ اور جانکی پورم واقعے کے حملہ آوروں کی ساتھیوں کی تلاش کے لیے 5 ریاستوں کی پولیس مصروف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جانکی پورم میں پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے حملہ آوروں کے ایک اور ساتھی کی تلاش کے لیے پولیس چوکسی اختیار کر چکی ہے۔ سوریا پیٹ کے علاقے جانکی پورم میں ہفتے کو ہوئے انکاؤنٹر میں 2 حملہ آوروں کی ہلاکت کے بعد پولیس کی طرف سے سوریا پیٹ، نلگنڈا، کھمم اور ورنگل میں شدید تلاشی مہم جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک اور اڑیسہ کے پولیس محکمے بھی اس تحقیقات میں شامل ہو گئے ہیں۔ ضلع نلگنڈا کے اروا پلی میں ایک بیگ اور سیل فون برآمد ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیگ اور سیل فون مہلوک حملہ آوروں کا ہو سکتا ہے۔ NIA اور مدھیہ پردیش ATS بھی اس انکاؤنٹر کی تحقیقات میں شامل ہو گئی ہے۔ گرے ہاؤنڈز اور آکٹوپس کے پولیس ملازمین بھی تلاشی مہم میں مصروف ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ NIA کے عہدیداروں نے سوریا پیٹ بس سٹینڈ پر بعض عہدیداروں سے پوچھ تاچھ بھی کی۔ اروا پلی کے علاقے میں غیر معمولی تلاشی مہم جاری ہے، جبکہ نلگنڈا اور ورنگل کی سرحد پر بھی پولیس کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ انکاؤنٹر میں ہلاک اعجاز اور ایوب کے ہمراہ ایک اور شخص بھی نلگنڈا میں موجود تھا اور اس کی تلاش کے لیے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ اس بیچ ضلع نلگنڈا کے SP کی حیثیت سے وکرم جیت دگل نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ واضح ہے کہ نلگنڈا کے SP پربھاکر راؤ کا حیدرآباد CID SP کی حیثیت سے تبادلہ کر دیا گیا ہے اور وکرم جیت دگل نے جائزہ حاصل کر لیا۔ اس دوران ریاستی DGP انوراگ شرما کی قیادت میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل DG LND ازدیپ لکھٹکیا، انٹیلیجنس IG نوین چند اور IG سوجنار نے شرکت کی۔ اجلاس میں سوریا پیٹ فائرنگ واقعہ، جانکی پورم انکاؤنٹر اور پولیس کی تلاشی مہم جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران اطلاع ملی ہے کہ جانکی پورم میں پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر میں ہلاک حملہ آور اعجاز کے والد شفیع الدین اپنے بیٹے کی لاش کے لیے نلگنڈا پہنچے۔ بتایا گیا ہے کہ مدھیہ پردیش کی پولیس کے ساتھ آئے شفیع الدین نے نارکٹ پلی میں واقع کامینینی ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کی لاش کی شناخت کی۔ اس سے پہلے انہیں نارکٹ پلی پولیس اسٹیشن بھی طلب کیا گیا تھا، جہاں پر ان سے پوچھ تاچھ کی گئی اور تفصیلات بھی حاصل کی گئیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شفیع الدین نے بتایا کہ اعجاز 4 سال سے لاپتہ تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ اعجاز کی لاش ان کے والد کے حوالے کر دی گئی ہے اور اسے بھوپال منتقل کرنے کے لیے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شراب پر پابندی عائد کر دی جائے۔ ممبئی کے بانڈرا اسمبلی حلقے کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شراب کی وجہ سے عورتوں پر سب سے زیادہ مظالم ہوتے ہیں۔
اگر مرکزی حکومت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم پر واقعتاً عمل کرنا چاہتی ہے تو اسے پہلے شراب پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹرا میں بیف پر مکمل پابندی کی وجہ سے لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے ہیں۔ چمڑے کی صنعت ختم ہو جائے گی، جبکہ ریاست میں چمڑے کے 20,000 سے زائد یونٹس ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی پالیسیوں سے ایک طرف جہاں غریب بے روزگار ہو رہے ہیں تو دوسری طرف غریب کی غذا پر بھی روک لگائی جا رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جمہوریت میں ووٹ غریبوں کی طاقت اور ان کا ہتھیار ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو ان کے درمیان ہمیشہ دستیاب رہے اور بے باک طریقے سے ان کے مسائل ایوان میں اٹھائے۔ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ ایک احسان ہے آپ کا۔ یہ تمام غریب کا، چاہے وہ دلت ہو، بیکورڈ کلاس ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، آپ تمام کو نکل کر اپنا ایک ایک ووٹ، احسان ہے آپ کا جمہوریت کے اوپر غریبوں کا، نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے پسند کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ اور منلسٹ پارٹی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر ایک بے باک شخص کو کامیاب کریے جو باندرا ایسٹ کی عوام کی بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا۔ وہ صرف اپنے آپ کو ایم ایل اے بنانے کے لیے نہیں آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو کوئی دنیا سے چلا گیا تو مجھے ووٹ دو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو زندہ ہے وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے آپ کو، اپنی انفرادیت کو یا اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جگہ الیکشن ہار گیا تو مجھ پر احسان کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 7 مہینے پہلے آپ نے ووٹ ڈالا تو میں دوبارہ آ گیا مجھے ووٹ ڈالو۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب کی بار صحیح فیصلہ کرو، کیونکہ یہ الیکشن مہاراشٹر کی حکومت کو ایک پیغام دے گا، کو ایک پیغام دے گا کہ دلی کی سلطنت پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ باندرا ایسٹ کے غریب عوام کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ باندرا ایسٹ کی عوام یہ بی جے پی کی 10 مہینے کی حکومت اور مہاراشٹر میں شیو سینا اور بی جے پی کی حکومت کی کیا آپ کے پاس ان کے معنی۔ اور پھر جب دلی کے سلطنت پر جو ہمارے پرائم منسٹر براجمان ہیں، جو دلی کے سلطنت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر، ان کے 10 مہینے میں کیا ہوا آپ سن لیجیے۔ ابھی آپ نے ہمارے دلت کینڈیڈیٹ سے، ہمارا اویناش سے سنا کہ دلتوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے عزیز دوستوں، کیوں آپ دلتوں کا پری میٹرک اسکالرشپ کے 300 کروڑ روپے نہیں دیے، جبکہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ پورے ہندوستان میں دلتوں کا اور مسلمانوں کا، سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ یہاں پر بچوں کو پڑھانا۔ مگر پرائم منسٹر بولتے نہیں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرا مذہب کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو مسٹر پرائم منسٹر جو دلی کے سلطنت میں ہے، آپ نے 300 کروڑ پری میٹرک کے دلت بچوں کے کیوں کاٹ دیے؟ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اور دوسرا، آپ بیف بینک کے نام پر 1.5 سے 2 لاکھ دلت اور مسلمان بے روزگار ہو جائیں گے، ان کے گھر بار اجڑ جائیں گے، کیا کاروبار کریں گے یہ لوگ؟ کیا یہ محبت ہے دلتوں سے اور مسلم اقلیت سے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات کرنے والے آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم گائے کا احترام کرتے ہیں، گائے کشی کے اوپر قانون ہے، کاؤ سلاٹر ہے، یقیناً قانون کو توڑنا نہیں چاہیے، مگر آپ کیا ان سا بل لا کر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہاں گئے کا دلت کاروبار؟ پورے مہاراشٹر میں 20,000 یونٹ ہے لیدر کے، ایک یونٹ میں اگر 5-6 لوگ کام کرتے، بتائیے 20,000 اگر آپ اس کو کر لیجئے ملٹیپلائی بائی 5، 1 لاکھ بتاتے، کہاں جائیں گے 1 لاکھ لوگ؟ کولہاپور میں کولہاپور کی چپل تو پلاسٹک سے نہیں بنتی، لیدر سے بنتی۔ کیا کریں گے چپل کا کاروبار کرنے والے؟ چمڑے کا کاروبار دلت کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، مگر آپ بھی بینک کے نام پر ہم کو ہمارے پیٹ پر لات مار رہے۔ تو باندرا ایسٹ کے عوام کو پیغام دینا ہے، 11 تاریخ کو نکل کر آپ کو بتانا ہے اس حکومت کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کو پسند ہے، تمام چیزیں اس کا پیغام آپ کو دینا ہے میرے عزیز دوستو۔ اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، نہیں حکومت جگہ پر کھاد کو دستیاب کریں گے،
ارے جہاں جس مہاراشٹر ریاست میں 60% دستیاب نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ مگر کانگریس پارٹی اس بیل بین کی تائید کر رہی ہے۔ آن ریکارڈ کانگریس پارٹی نے کہا کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ شیو سینا کے لوگ بولتے کہ ممبئی کو رات بھر کھلا رکھا جائے۔ رات بھر کھلا رہے گا تو کیا کھائیں گے؟ رات بھر کھلا رہے گا تو کیا کھائیں گے بتائیے آپ؟ جو لوگ ٹیکسی چلاتے، جو لوگ آٹو چلاتے، جو لوگ دور دور سبز میں جا کر کام کرتے، جب ان کو رات میں 1 بجے 12 بجے واپس آتے تو اس غریب کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا فائنینشل پاور نہیں ہے کہ 440 روپے کا مٹن خریدے۔ 440 روپے کا مٹن ہوگا کلو، اب اور بڑھ جائے گا۔ غریب کے لیے کیا تھا کہ 130 150 روپے کا وہ جا کر بڑے کا گوشت لیتا کھا لیا۔ یہ غریب کی غذا تھی، آپ اس غریب کو اس کی غذا پر محروم کر دیں۔ کیا شراب کی وجہ سے رات میں ٹکر نہیں ہوتی؟ ارے شراب کی جب بات آئی تو اب میں اس پہ بولوں گا۔ اچانک دماغ میں ایک بات آئی، ہمارے وارث پٹھان صاحب آپ بہت اچھے وکیل ہیں، شراب پی کے گاڑی چلا رہے، ٹکر مار دیے، فٹ پاتھ چلا دیے، لوگوں کو ایک آدمی غریب کو مار دیے، 3-4 زخمی ہو گئے۔ یہ بیوہ تھا، میں نہیں چلا رہا تھا، غریب چلا رہا تھا۔ اتنے سال کے بعد نشہ اترا اس کا، اتنے سال سے نشہ میں تھا، نہیں میں نہیں چلا ہوں، نہیں چلا رہا۔ کتنے غریب مریں گے؟ اتنے غریب لوگ مرتے ہیں۔ ہر گھر میں جا کر پوچھو آپ، جتنا ظلم شراب کی وجہ سے عورت پر ہوتا ہے، اتنا مار عورت کھاتی شرابیوں کی وجہ سے۔ شراب پر پابندی لگاؤ، یہ عورتوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اگر ایک اوپینین پول کریں گے، اگر سروے کریں گے تو مہاراشٹر کی ہر عورت پکار کر بولے گی کہ ہاں شراب کو ختم کرو۔ اس شراب کی لعنت کی وجہ سے میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اس شراب کی وجہ سے مجھ کو پی کر لوگ مارتے ہیں، اس شراب کو پی کر لوگ مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم کو معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر تم واقعی میں انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی میں غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی میں کہتے ہو کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو شراب پر ختم کرو۔ شراب پر کیسا ختم کریں گے؟ یا سورج ڈوبتے کی روز رات میں انگور کی بیٹی سے نکاح کرتے لوگ، مگر خالی بیل بین کیوں؟ خالی بیل بین کیوں؟ مگر اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہ ریڈی نے پیٹلا برج زچگی خانے میں نربھے سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی بھی طرح کے تشدد کا شکار خواتین اس سینٹر سے رجوع ہو کر بلا خوف شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سینٹر میں پولیس انسپیکٹر اور ایڈوکیٹ بھی دستیاب رہیں گے اور متاثرہ خواتین کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ حکومت نے اس سینٹر کے لیے 10 کروڑ روپے منظور کیے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید رقم بھی فراہم کی جائے گی۔ این نرسمہ ریڈی نے کہا کہ خواتین کا احترام سماج کی ذمہ داری ہے اور خواتین کی سلامتی کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری کے علاوہ شعبہ صحت اور دیگر محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ یہ ہاسپٹل میں پیٹلا برج ہاسپٹل میں مہیلا ہاسپٹل میں ایک نربھیا آفس اوپن کیا گیا۔ مہیلا کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ مہیلا آ کے یہاں کے ہاسپٹل میں رپورٹ کرے، ڈاکٹر چیک کرے گا، پولیس سب انسپیکٹر رہیں گے، انہوں کیس بک کرے گا، ایڈوکیٹ ہے ان کے ساتھ ایڈوکیٹ کرے گا، سوشل آرگنائزیشنز بھی رہیں گے، یہ سب لوگ ان کو مدد کرنے کے لیے رہیں گے۔ یہ ہاسپٹل میں 2 سینٹر حیدرآباد سٹی میں، باقی ڈسٹرکٹوں میں 10 ڈسٹرکٹوں میں ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یہ سینٹر اوپن کیا گیا۔ سینٹر کے ذریعے مہیلا کو پورا رکشن کرنے کا ذمہ داری لے کے گورنمنٹ کام چل رہا ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 7 اپریل بروز منگل منعقد ہوگا۔ اجلاس میں پبلک سروس کمیشن کی رپورٹ، نصابی کتب کی تبدیلی، GHMC کے مسائل، وارڈز کی تقسیم اور سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
कांग्रेस के रुकने कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए में वाटर ग्रिड प्रोग्राम को पूरा किया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया कि 25,000 करोड़ रुपए में वाटर ग्रिड प्रोग्राम को मुकम्मल करने का दावा करने वाले केसीआर ने अब उसे क्यों 40,000 करोड़ कर दिया है। कांग्रेस रुकने कौंसल ने सवाल किया कि 25,000 और 40,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ कहाँ से आई हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत को तजावीज़ देने अपोजिशन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अपोजिशन पर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हाई कोर्ट के तकर्रुरात में भी नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं। सिर्फ 6 जायदादों पर मुसलमानों का तकर्रुर किया गया। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला को एक मकतूब भी रवाना किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कामिनेनी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज सब इंस्पेक्टर सीदैया की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। केसीआर ने ज़ख्मी सब इंस्पेक्टर के फ़ाद ख़ानदान से भी मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत सीदैया के इलाज के लिए मुमकिना ताउन फराहम करेगी। ज़ख्मी सब इंस्पेक्टर के भाई ने इस मौके पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है कि सीदैया के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर बैरूनी डॉक्टर्स को भी तलब किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि उनके भाई के इलाज से मुताल्लिक़ ख़बरों की तरसील के दौरान मोहतात रहें। ज़राए के मुताबिक कांस्टेबल सीदैया की हालत हनूस नाजुक बनी हुई है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मोटर व्हीकल टैक्स के लुज़ूम के खिलाफ नुमाइंदगी की और मुदाखलत की अपील की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीर रेड्डी की क़ियादत में चिरंजीवी, बी सत्यनारायणा और आनम राम नारायण के अलावा दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए रघुवीर रेड्डी ने कहा कि खुश्क साली से मुतासरा आंध्र प्रदेश की मदद की जानी चाहिए। चिरंजीवी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले से न सिर्फ गरीब आवाम पर बोझ पड़ेगा बल्कि इससे समाज का हर शोबा मुतासर होगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन को बताया कि वो राजभवन में सिर्फ काली कुर्सी पर बैठे हुए नहीं हैं बल्कि दोनों रियासतों के आवाम के मसाइल से वाकिफ़ हैं और उनकी यकसुई के लिए दोनों हुकूमतों के साथ बराबर राब्ते में हैं। कांग्रेस रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने कांग्रेस दौरे हुकूमत के वज़रा पर रियासती वज़ीर KTR की तनक़ीदों को मुज़हिका ख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में ही कृष्णा से GHMC हदूद में पानी की सरबराही का आगाज़ हुआ था। KTR को पहले यह दरियाफ़्त करना चाहिए कि कैंप ऑफिस को कहाँ से पानी आता है और इस कारनामे के लिए कौन सी हुकूमत ज़िम्मेदार है। जीवन रेड्डी ने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम पर अवामी रकम का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत को वाटर ग्रिड प्रोग्राम पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए। कांग्रेस के रुकने असम्बली G चन्ना रेड्डी ने रियासत की 8 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर्स के अदम तकर्रुर और 50% लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात न होने से यूनिवर्सिटी का काम ठप होकर रह गया है और इससे तलबा की तालीम मुतासर हो रही है। कांग्रेस रुकने असम्बली ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि तारीख़ी हैसियत रखती है इस पर भी हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अगर फौरी रियासत में यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी को बेहतर न बनाया गया तो तलबा का मुस्तक़बिल तारीकी में डूब सकता है। TRS रुकने पार्लियामेंट नरसैया गौड़ ने नलगुंडा और सूर्यापेट वाक़यात में पुलिस के रोल को खिराज पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि छोटे हथियारों के साथ ही पुलिस ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए हमला आवरों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि जानकीपुरम इनकाउंटर में ज़ख्मी हुए सीदैया के इलाज के लिए हुकूमत मुमकिना मदद फराहम करेगी। शहर में पानी की किल्लत और अदम सरबराही के खिलाफ तेलुगुदेशम रुकने असम्बली KP विवेक की क़ियादत में IDPL वाटर वर्क्स के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि साबिक़ा कांग्रेस और मौजूदा TRS हुकूमत अवाम को बाकायदा पानी सरबराह करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से अवाम पीने के पानी से महरूम हैं। सदर रियासती BJP किशन रेड्डी ने नलगुंडा और सूर्यापेट वाक़यात के लिए तेलंगाना हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने ममनुआ तंजीम सीमी के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सीमी के राब्तों पर भी हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट और नलगुंडा के हालिया वाक़यात के बाद पुलिस शोबा में इस्लाहात की ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने इंटेलिजेंस निज़ाम में बेहतरी लाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दहशत गर्दों की शिनाख्त करने से खौफज़दा है, इसलिए उन्हें चोर करार दे रही है।
शहर के कई मकामात पर पीर की शाम अचानक तेज़ बारिश से मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार देखा गया। शाम के औक़ात में बारिश के बाद दर्जे हरारत में किसी कदर कमी से शहरियों ने राहत की सांस ली। गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर में शदीद गर्मी महसूस की जा रही थी। बारिश की वजह से शाम के मसरूफ़ औक़ात में कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जैम होने की इत्तलात मिली है। उस्मानिया दवाखाने में समीयत ग़िज़ा से नर्सिंग की 2 तालिबात मुतासर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक रोया और सोनिका नामी नर्सिंग की तालिबात ने इतवार की रात दवाखाने में मुर्ग़ का सालन खाया था, जिसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई और उन्हें क़ै आने लगे। दोनों को उस्मानिया दवाखाना में शरीक कर लिया गया। नर्सिंग तालिबा ने दवाखाने में सरबराह की जाने वाली ग़िज़ा को नाक़िस करार देते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। चिंतलमेट के इलाके सुलेमान नगर एवं पहाड़ी में बरक़ी हुक्काम की लापरवाही की वजह से कई मकानात में बरक़ी तारों और इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान को नुकसान पहुँचा। तफ़सीलात के मुताबिक इलाके में ट्रांसफार्मर के ख़राब हो जाने के बाद मुतल्लिक़ा बरक़ी के दफ्तर से शिकायत की गई थी। इतवार की रात ट्रांसफार्मर में मरम्मती काम अंजाम दिया गया, लेकिन जैसे ही बरक़ी बहाल की गई मकानात में बरक़ी तार जलने लगे और फ्रिज, टीवी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान से धुआं निकलने लगा। मकामी अवाम ने बताया कि बरक़ी अहदेदारों की लापरवाही की वजह से डबल फेस बरक़ी को बहाल कर दिया गया था, जिसकी वजह से घर में मौजूद कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। अवाम ने जब इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की तो उन्हें मशवरा दिया गया कि वो इस मामले को बरक़ी हुक्काम से ही रुजू करें। हालांकि बरक़ी अहदेदार पहले ही से लापरवाह रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने अवाम के नुकसान पर कोई तवज्जो नहीं दी। ऐसे में उनकी शिकायत उन्हीं से करने से क्या फ़ायदा होगा। अवाम ने अपने तबाहशुदा सामान को बरहमी के आलम में सड़क पर लाकर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही पर बरक़ी हुक्काम को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और उनके नुकसान की पाबजाई भी होनी चाहिए। जवाहर नगर सिकंदराबाद के रहने वालों को मकानात की तामीर के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक कंटोनमेंट के मकीनों को किसी भी तामीर या बुनियादी सहूलतों के लिए मिलिट्री हुक्काम से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है, जिस पर मकामी अफराद ने मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट से नुमाइंदगी की, जिस पर इन दोनों ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो मिलिट्री हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक़िद करके मसले की यकसुई करेंगे। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का जल्द से तक़सीम असनाद मुनक़िद हुआ। सेंटर से फ़राग़त हासिल करने वाले 113 तलबा में असनाद तक़सीम किए गए। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज, सदर कमेटी मुनीरुद्दीन मुख्तार, प्रोफेसर एस शकूर और ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ने शिरकत की। संगारेड्डी में ज़िले SP बी समिति ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले 70 ड्राइवर्स की काउंसलिंग की। उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को इंतबाह दिया कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कम उम्र बच्चों के वालिदैन को भी इंतबाह दिया कि वो अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त न दें। उन्होंने ऑटो ड्राइवर से कहा कि वो 4 अफराद से ज़्यादा मुसाफिरों को ऑटो रिक्शा में न बिठाएं। इस मौके पर DSP त्रिंता, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर अंजनेलू भी मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस ने खतरनाक रोडी शीटर अयूब खान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। DCP साउथ जोन पुलिस वी सत्यनारायणा ने मीडिया को बताया कि अयूब खान के खिलाफ काला पत्थर पुलिस ने रोडी शीट खोली थी। वो अब बैरून मुल्क फरार हो सकता है। अयूब खान 50 वारदातों में मुलविस है। उन्होंने बताया कि अयूब खान ने 4 शातिर रोडी शीटर्स पर मुश्तमिल एक टोली बनाई थी, जिसमें गैर समाजी अनासिर की खासी तादाद थी। उन्होंने बताया कि साल 2002 में अयूब खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मन्नान गौरी एडवोकेट का कत्ल किया था। उन्होंने बताया कि वो तवील मुद्दत के लिए अदालती तहवील में रहा। इसके बाद वो 2005 में ज़मानत पर रिहा होकर अपने मुकदमे की पैरवी करने के बजाय फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए अयूब खान के साथियों उबैद, असद और वाजिद पर PD एक्ट लागू किया है, जो काला पत्थर पुलिस के रोडी शीटर्स हैं। सो उनका इंक्वायरी चल रहा है। CP साहब बहुत सीरियस था, उनका इंक्वायरी करने के लिए और प्रोब डिक्लेयर कर दिया। और ये अयूब खान को पकड़ने के लिए आज लुकआउट सर्कुलर DD डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से इंटरपोल को कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर मिल जाएगा तो पकड़ने के लिए वो आज शुरू कर दिया, इनिशिएट कर दिया। और DD से
हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लुकआउट सर्कुलर हो जाएगा। इसी नाम से, इसी शहर से, ये फोटोग्राफ से। सिकंदराबाद के इलाके में दार्जिलिंग की साकिन एक 19 साला लड़की की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के इलाके गांधी नगर में मुकीम ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली 19 साला लड़की ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके बॉयफ्रेंड और उसके 5 साथियों ने मिलकर उसकी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की। पुलिस स्टेशन में जब वो शिकायत दर्ज कराने के लिए आई तो काबिल रहम हालत में पाई गई। मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिकंदराबाद के सुनसान इलाके में उसके साथ दस्तराजी की गई थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुतासरा लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके एक साथी को तहवील में ले लिया। मुतासरा लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ निर्भय एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साउथ जोन पुलिस ने जबरन शादी का शिकार लड़की को उमानी शहरी के चुंगल से आज़ाद करा लिया है। इस शादी को अंजाम देने वाले काजी, ट्रैवल एजेंट, मुशात और 2 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 अप्रैल को ट्रैवल एजेंट आसिम सईद के दफ्तर पर मुशात मोहम्मद शफी, दलालों अब्दुल्ला बिन हसन यमनी और नूरजहां बेगम की मौजूदगी में काजी सैयद जुल्फ़िकार अली ने 70 साला ओमानी शहरी खमीस मोहम्मद खमीस का निकाह पढ़ाया था। मुतासरा लड़की ने कंचनबाग पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी। 10 मिनट के अंदर पुलिस ने मुतासरा लड़की को हाफिज बाबा नगर में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए आज़ाद करा लिया। मुतासरा लड़की ने शिकायत की थी कि 2 अप्रैल को उसकी मां नजमा बेगम, नानी जहांगीर भी, मुशात शफ़ी और नूरजहां उसे ज़बरदस्ती काजी के पास ले गए और वहां उमानी शहरी के साथ 1 लाख रुपए के एवज़ उसकी शादी करा दी। मुतासरा लड़की ने बताया कि इस सिलसिले में उसने अपने एक रिश्तेदार यूसुफ को फ़ोन पर इत्तला दी थी, जिसके बाद मामला पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने काजी जुल्फ़िकार अली को गैर कानूनी शादी कराने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट आसिम सईद ने चंद्रायन गुट्टा के इलाके में वाक़ FK प्लाजा नामी लॉज में उमानी शहरी के रहने का इंतज़ाम किया था और उसी ने ही मुशात शफ़ी से उमानी शहरी का तारुफ करवाते हुए शादी के लिए मदद तलब की थी। पुलिस ने काजियों को भी खबरदार किया है कि गैर कानूनी शादियां करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के नाम पर मासूम लड़कियों के हरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद सिटी कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 2 दिन का पहले एक मासूम माइनर इनोसेंट बच्ची को ये अरब शेख ओमान नेशनल खमीस मोहम्मद खमीस, ये 70 साल का ऊपर था उम्र, ये 17 इयर्स का अंदर माइनर मासूम बच्ची को शादी कर दिया गया। करने के बाद ये फर्स्ट नाइट नाम से उनको सेक्सुअल असल्ट करने के लिए कोशिश कर दिया। ये देखकर ये इनोसेंट बच्ची पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ये पेट्रोल कार से कंचनबाग पुलिस स्टेशन सेक्टर SI स्पेशल टीम मिलकर 10 मिनट के अंदर ये पूरा सब लोग को वो कनेक्टेड थे, वो लोग को गिरफ्तार कर दिया और ये मासूम बच्ची को रेस्क्यू कर दिया। ये वुमन नेशनल का ये खमीस मोहम्मद खमीस ये करोड़पति था। जिले मेदक के रामचंद्रपुरम इलाके में पुलिस ने गांजे की मुंतकिली को नाकाम बना दिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान कादिर नामी शख्स की गाड़ी की तलाशी ली गई तो 70 किलो गांजा बरामद हुआ, जो हैदराबाद से शोलापुर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने गांजे को जब्त करके कादिर को गिरफ्तार कर लिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नलगुंडा के हालिया वाकयात से हैदराबाद का कोई ताल्लुक नहीं, हैदराबाद महफूज मकाम, रियासती वजीर दाखिला की वजाहत। शराब पर पाबंदी का मुतालबा, मुंबई में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब, अवाम के दरमियान रहने वालों को वोट देने की अपील। पेटलापुर जजगी खाने में निर्भय सेंटर का इफ्तिताह, सेंटर में पुलिस इंस्पेक्टर और एडवोकेट दस्तयाब रहेंगे। और जबरदस्ती की शादी का शिकार लड़की उस उमानी शहरी के चुंगल से आजाद, काजी, ट्रैवल एजेंट, मुशात और 2 दलाल गिरफ्तार।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔